خاص دن بعد موسم کے حوالے سے تو موسم کا حوال کچھ یوں ہے کہ آج صبح سے ہی شہر میں سورج اور بادلوں کے درمیان آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر کا ٹمپریچر 30 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے اور وہیں مختلف مقامات پر شہر کے وقت ہلکی بوندہ باندی کی امید ہے۔ اور موسم کی صورتحال کے بارے میں مزید بتائیں گے نمائندہ لاہور نیوز عاطف پرویز۔ عاطف بتائے گا موسم کے حوال۔ جی بالکل، لاہور کی بات کی جائے تو لاہور کا اس وقت جو موسم ہے بڑا ہی شاندار ہے۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو آج یہ موسم کی صورتحال میں یا موسم بتانے والوں نے بتایا ہے کہ شام میں اور رات میں جو ہے وقفے وقفے سے بارش کا بھی امکان ہے۔ اس وقت شہر میں سورج کے اور بادلوں کے درمیان جو ہے آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری ہے۔ کم سے کم درجہ حرارت جو ہے وہ 19 بتایا جا رہا ہے اور زیادہ سے زیادہ 30 تک رہنے کا امکان ہے، لیکن بارش کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ شام میں 7 سے 8 اور اس کے بعد رات 10 بجے سے 12 بجے تک جو ہے وہ وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری رہے گا۔ نہ صرف لاہور بلکہ پنجاب بھر میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ مختلف مقامات پر بارش ہوگی اور ژالہ باری بھی ہوگی۔ تو اگر آج جو ہے لوگ آؤٹنگ کے حوالے سے پلان کر رہے ہیں تو بہترین موسم ہے اور ابھی جو ہے وہ سرکاری چھٹیاں بھی باقی ہیں، تو آؤٹنگ کے لیے بہترین جو موسم ہے، لوگوں کو باہر نکلنا چاہیے۔ اس وقت ہم موجود ہیں ریس کورس پارک جیلانی پارک میں اور یہاں پر بھی ابھی سے ہی لوگ جو ہیں وہ آنا شروع ہو گئے ہیں اور موسم کو انجوائے کر رہے ہیں، باغ میں جو ہیں اٹکیلیاں کر رہے ہیں، بچے بڑی تعداد میں ہیں۔ کیمرہ مین جو ہے وہ نمان دکھائے گا بیک گراؤنڈ میں، اس وقت ریس کورس میں لوگ آ رہے ہیں اور موسم کو بھرپور طریقے سے انجوائے کر رہے ہیں اور کل بھی جو ہے اسی طریقے سے بارش کا جو ہے امکان ظاہر کیا گیا ہے کہ کل بھی بارش ہوگی، تو دونوں دن جو ہے وہ بارش کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اگر گزشتہ 2 دنوں کی بات کی جائے تو دوپہر میں جو ہے وہ گرمی دیکھی گئی تھی، لیکن آج جو ہے ابھی سے ہی موسم جو ہے وہ شاندار ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں اور لوگ جو ہیں وہ موسم کو انجوائے کر رہے ہیں۔ جی لوگ موسم کو انجوائے کر رہے ہیں۔ عاطف اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ عاطف۔ کی تعطیلات کے بعد منڈیوں میں سبزیوں اور پھلوں کی خریداری شروع ہو چکی ہے، لیکن اب تک لہسن، ٹماٹر سمیت سبزی کی مقررہ قیمتوں پر فروخت یقینی نہ بنائی جا سکی۔ چکن کی بھی قیمت کی بات کی جائے تو اس وقت چکن کی قیمت آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی ہے اور عوام کی چیخیں نکل چکی ہیں۔ مزید بتائیں گے عبدالقادر جو اس وقت سنگھ پورہ سبزی منڈی میں موجود ہیں۔ بتائیے عبدالقادر۔ ہاں جی بالکل، عید الفطر کی تعطیلات کے بعد شہر کی سبز منڈیاں جو ہیں وہ آج باقاعدہ طور پر کھول دی گئی ہیں اور سبزیوں اور پھلوں کی فروخت جو ہے وہ کی جا رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو پولٹری مارکیٹ ہے وہاں پر بھی کاروبار جو ہے معمول کے مطابق جو ہے کھل چکا ہوا ہے۔ مارکیٹ کمیٹی کی جانب سے آج جو سرکاری ریلیز جاری کیے گئے ہیں اس میں بظاہر جو ہے قیمتوں میں استحکام رکھا گیا ہے، چاہے وہ سبزیاں ہوں، پھل ہوں یا برائلر گوشت ہو، لیکن مارکیٹ کی یا منڈیوں کی صورتحال جو ہے وہ بالکل ہی مختلف ہے۔ اس وقت جو سرکاری ریلیز جاری کی گئی ہے سبزیوں کی، اس میں بظاہر ایک سبزی کی قیمت میں اضافہ کیا گیا جبکہ دیگر سبزیوں کی قیمتوں میں استحکام رکھا گیا، لیکن صورتحال جو ہے وہ بالکل برعکس ہے کیونکہ پیاز اس وقت جو ہے 250 سے 280 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے، ٹماٹر 10 روپے مہنگا کر کے 130 روپے سرکاری ریلیز میں، لیکن مارکیٹ میں ٹماٹر جو ہے 160 سے 200 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے اور کہیں پہ ٹماٹر جو ہے 250 روپے فی کلو تک بھی فروخت کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح دیگر جو سبزیاں ان کی بھی قیمتوں کی صورتحال یہی ہے۔ پولٹری مصنوعات میں آج انڈوں کی قیمت میں 2 روپے کا اضافہ کیا گیا، 252 روپے فی درجن قیمت مقرر کی گئی ہے، جبکہ برائلر جو ہے وہ 666 روپے فی کلو مقرر کیا گیا، لیکن صافی برائلر جو ہے مارکیٹ میں 750 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ ایک صارف موجود ہیں جو خریداری کے لیے آئے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ آپ بتائیے گا کہ کیا کیا خریدنے آئے ہیں اور قیمتوں کی کیا صورتحال ہے، کیونکہ آج تعطیلات کے بعد جو ہے پہلے دن منڈی کھلی ہے۔ قیمتوں کے حوالے سے قیمتیں رمضان زیادہ ڈبل ہوئی ہوئی ہیں۔ ٹماٹر میں رمضان میں 100 روپے کلو لے گیا تھا، اب تقریباً 250 روپے کلو ہے اور پیاز تقریباً 200 سے اوپر جا رہا ہے۔ ہر چیز یعنی ڈبل ہوئی ہے، کوئی یعنی یہاں چیکنگ کے لیے کوئی پلان یا کوئی افسر یہاں پہ آگے چیک نہیں کرے کہ قیمتوں کا کنٹرول کیا جائے۔ برائلر تو رمضان تقریباً میں نے 650 روپے کلو لیا تھا، اب 750 روپے ہے، وہ بھی ڈبل ہے زیادہ۔ پھل بھی زیادہ ہی ہیں، ان کی بھی پرائز زیادہ، کوئی کنٹرول میں نہیں ہے، کوئی یعنی کہ افسر آگے چیک کر لینا یہ پرائز کیا ہے، کوئی نہیں کر رہا کنٹرول۔ ہاں جی بالکل، آپ نے جو ہے صارف کی گفتگو سنی، ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ہے وہ مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے کوئی پلان سامنے نہیں آ رہا، کوئی جو ہے پرائز کنٹرول کا اہلکار یا افسر جو ہے وہ یہاں پہ دکھائی نہیں دے رہا، جس کی وجہ سے ہر دکاندار کی قیمتیں الگ ہیں۔
सब्जियों फलों समेत ब्रायलर जो है वो महंगे दामों फरोख्त किया जा रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल कादिर। लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला के पुलिस मुलाजमिन की तिबी अखराजात के लिए मजीद 18 लाख रुपये जारी हुए हैं। जख्मी कांस्टेबल सुबैर यूनुस, सब इंस्पेक्टर मोहम्मद रियाज को 5-5 लाख रुपये जारी हुए हैं। जबकि मज़ीद आपको ये भी बताएंगे बहावलपुर के कांस्टेबल जाहिद जावेद को इलाज के लिए 3.5 लाख रुपये जारी किए गए हैं। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, पुलिस वेलफेयर के लिए इकदाम जारी हैं और इसी को मद्देनजर रखते हुए लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला के पुलिस मुलाजमिन के तिबी अखराजात के लिए मज़ीद 18 लाख रुपये जारी हुए हैं। जबकि ज़ख्मी कांस्टेबल सुबैर यूनुस और सब इंस्पेक्टर मोहम्मद रियाज को 5-5 लाख रुपये जारी हुए हैं। बहावलपुर के कांस्टेबल की बात की जाए तो बहावलपुर के कांस्टेबल जाहिद जावेद को इलाज के लिए 3.5 लाख रुपये जारी हुए हैं। ओवर बिलिंग पर लेस्को अफसरान के खिलाफ FIA की कार्रवाइयाँ तो जारी हैं, लेकिन एक्सिन बागवानपुरा रबनवाज को गिरफ्तार कर लिया गया है। रबनवाज ने 1 करोड़ 90 लाख यूनिट की ओवर बिलिंग की थी, जिसकी माली तकरीबन 48 करोड़ रुपए बनी है। इसी पर बात करेंगे राहिल अली से। बताइए राहिल। ये फाकी हुकूमत की हिदायत पर जो है वो FIA का एंटी करप्शन सर्कल जो है उसमें खुसूसी टीम जो है वो तश्कील दी गई थी, जो ओवर बिलिंग केस पे जो है वो तहकीकात भी करी और इसमें मुलविस अफसरान के खिलाफ गिरफ्तारियों का सिलसिला भी जारी है। अब जो है वो रबनवाज जो एक्सटीएन है गुलशन रावी का पहले वो बागवानपुरा में तैनात था, उन्हें गिरफ्तार किया गया और ये बताया गया कि तकरीबन 1 करोड़ 48 लाख के करीब जो है ये ओवर बिलिंग की गई थी और साल था 2020 और 21 और इसमें जो है वो तकरीबन 48 करोड़ रुपए जो है वो सार्फिन से ज़ायद वसूल किए गए थे। 32,000 कंज्यूमर थे जिनके जो मीटर थे, जिनके जो बिल थे उस पर ओवर बिलिंग की गई थी। FIA ने जो है वो रबनवाज को गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले भी FIA ने एक एक्सचेंज जो थे शाहपुर के उनको राव कामरान उन्हें भी जो है वो गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि दीगर SGO के खिलाफ भी जो है वो तहकीकात का सिलसिला जारी है। FIA का कहना यह है कि वो तमाम अफसरान लेसो के जो जायद ओवर बिलिंग में मुलविस हैं उनकी जो है गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी और इसके बारे से तहकीकात का सिलसिला भी जारी है। रिकॉर्ड जो है वो चेक किया जा रहा है, 21 और 22 का भी जो है वो रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है और इनमें तमाम जिन बिलों पर जो है वो ओवर बिलिंग की गई है, जायद बिल वसूल किए गए हैं कंज्यूमर के, उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई का सिलसिला जारी है। दिलचस्प बात यह है कि जिन कंज्यूमर को ओवर बिलिंग की गई थी वो तमाम कंज्यूमर वो थे जो 100 यूनिट कम जो है वो इस्तेमाल कर रहे थे, उनके बिलों पर जो है वो जायद बिल भेजकर जो है वो ओवर बिलिंग की गई और इसी हवाले से FIA जो है वो तहकीकात कर रहा है। डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन सर्कल जो इस खुसूसी टीम के सरबराह भी हैं मियां साबिर, उनकी निगरानी में जो है ये कार्रवाई का सिलसिला जारी है और अब दूसरे एक्सचेंज जो है वो लेसो का वो गिरफ्तार हो गया और उनसे मजीद जो है जो एक्सचेंज है और SGO है उनसे तहकीकात का सिलसिला जो है वो जारी है। जी आपका बहुत शुक्रिया राहिल। प्रैक्टिकल इम्तिहानात की कॉपियाँ टीचर्स नहीं रख सकेंगे। तालीमी बोर्ड ने निगरान अमले के लिए हिदायत जारी कर दी हैं। प्रैक्टिकल इम्तिहान लेने के बाद अमला कापी फाड़ कर उम्मीदवार को वापस करेगा, जबकि प्रैक्टिकल की कॉपी वापस ना करने वाले के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। इसी पर बात करेंगे आतिफ परवेज से। आतिफ बताएगा किस किस्म की कार्रवाई हो सकती है। जी बिल्कुल, जो शिकायत वो सारी मसूल हो रही थी कि जो निगरान अमला है प्रैक्टिकल के दौरान उम्मीदवारों से कापी चेक करने के पास अपने पास रख लेता था और यही कापियां जो हैं बाद में उम्मीदवारों को बेची जाती थी। लेकिन इस शिकायत को देखते हुए अब लाहौर बोर्ड इंतजामिया की जानिब से ये वाज़ेह हदायत निगरान अमले को की गई है कि जैसे ही वो अमली इम्तहान की कापी चेक करेंगे उम्मीदवार की, उसको फौरी तौर पर पंच करेंगे या फाड़ कर वापस जो है उम्मीदवार को दे दी जाएगी। और अगर इंस्पेक्शन के दौरान निगरान अमले के पास कापियां मौजूद पाई गई तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और कार्रवाई जो अभी तक जो पर फैसला हुआ है कि इनको दोबारा किसी ड्यूटी में नहीं लगाया जाएगा और निगरानी की ड्यूटियां नहीं दी जाएंगी। लाहौर बोर्ड की इंतजामिया ने वाज़ेह हदायत जो है वो तमाम निगरान अमले को कर दी है। 16 अप्रैल से मैट्रिक के जो सालाना इम्तहानात के अमली इम्तहानात का आगाज़ होने जा रहा है। इससे इम्तहानात के लिए SOPs जो है अभी से जारी कर दिए गए हैं और तमाम निगरान अमले को कहा गया है कि इन SOPs की जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है इनको फॉलो किया जाए और इंस्पेक्शन के दौरान अगर इनकी खिलाफ वर्जियाँ पाई गई तो कार्रवाई की जाएगी। तो शिकायत वो सारी थी कि निगरान अमला जो है वो अमली इम्तहानात की कापियाँ जो हैं वो अपने पास रख लेता था और बाद में नए उम्मीदवार जो आते थे उनको ये कापियाँ बेच दी जाती थी। उनका लाहौर बोर्ड इंतजामिया का कहना है कि इससे जो उम्मीदवार हैं उनमें जो अमली तौर पर जो तजुर्बात हैं उनका तरफ रुझान कम हो रहा था। अब जब बनी बनाई कापियाँ मार्केट में नहीं मौजूद होंगी तो खुद उम्मीदवार अपने तौर पर अमली काम करेंगे तो उनको सीखने का भी मौका मिलेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका आतिफ। और खेल के मैदान से खबर ये है कि न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के साथ कौमी क्रिकेट टीम की होम T20 सीरीज़ के लिए
मैच ऑफिशियल्स के नामों का ऐलान हो चुका है। अलीम डार और एहसन रज़ा 5 रुकनी एम्पायर्स पैनल में शामिल हैं। जबकि मज़ीद आपको ये भी बताएं कि 5 मैचेस पर मुश्तमिल T20 सीरीज़ 18 से 27 अप्रैल तक रावलपिंडी में ही खेली जाएगी। इसी पर बात करेंगे मोहम्मद उसामा से। जी उसामा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के 5 मैचेस का मामला है, जिसके लिए पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की सीरीज के लिए मैच ऑफिशियल्स का ऐलान कर दिया गया है। नामवर एम्पायर अलीम डार और एहसन रज़ा 5 रुकनी एम्पायर्स पैनल में शामिल हैं, जबकि आसिफ याकूब, फैसल अफरीदी और राशिद रियाज भी एम्पायर्स पैनल में शामिल हैं। जबकि जिम्बाब्वे के एंड्रू पाइक्रॉफ्ट सीरीज के लिए ICC मैच रेफरी मुकर्रर किए गए हैं। 5 मैचेस की T20 सीरीज के लिए 18 से 27 अप्रैल तक रावलपिंडी और लाहौर में खेले जाएंगे। सीरीज के पहले 3 मैचेस जो हैं वो पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे, जबकि आखिरी 2 मैचेस 25 और 27 अप्रैल को लाहौर में कराची स्टेडियम में खेले जाएंगे। इन तमाम मैचेस की तैयारी जो है मुकम्मल हो चुकी है। न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम जो है वो कल सुबह इस्लामाबाद पहुंचेगी। कौमी क्रिकेट टीम भी कल इस्लामाबाद में जमा होगी, जबकि सीरीज का पहला मैच जो है वो 18 अप्रैल को पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका उसामा।